اب ہمارے اوپر الزامات جو لگائے جاتے ہیں ذرا سن لو کیا کہتے ہیں. یہ وہابی اسلام کی ایک مثال دیکھیے گا. کیا کہتے ہیں؟ یہ لوگ وسیلہ نہیں مانگتے، وسیلہ نہیں پکڑتے. تم سے زیادہ وسیلہ پکڑتا ہوں میں، اور تم سے بڑا وسیلہ پکڑتا ہوں میں. وسیلے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک شرعی وسیلہ اور ایک ناجائز وسیلہ. ایک جائز وسیلہ، ایک ناجائز، ایک شرعی اور ایک غیر شرعی. ہم شرعی وسیلے کے قائل ہیں اور شریعت ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے شرعی وسیلے کی، اور تم سے بڑا وسیلہ پکڑتے ہیں، تم سے جائز، تم سے اچھا وسیلہ. وسیلہ کہتے کس کو ہے؟ مثالیں دیکھو گے ہمارے بھائیوں کی. چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے. جھوٹ بولتے ہو. چھت پہ جانا ہو تو سیڑھی کو چھوڑنا ہی پڑتا ہے. دیکھ لو یہ 10 سیڑھی ہے، چھت ہے اوپر. پہلی سیڑھی پہ ہم نے قدم رکھا پہنچ گئے؟ نہیں، پہلی سیڑھی کو چھوڑنا ہی پڑے گا. اب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا پہنچ گئے؟ نہیں، دوسری کو چھوڑنا ہی پڑے گا. 10ویں پہ پہنچ گئے، چھت آ گئی؟ نہیں، 10ویں سیڑھی کو چھوڑنا ہی پڑے گا. اب ہم چھت پر پہنچے، سیڑھی کو چھوڑے تو ہم چھت پر پہنچے. یہ دلیل تو ہمارے فیور میں جا رہی ہے، باباؤں کو چھوڑنا ہی پڑے گا اللہ تک جانے کے لیے. تم دلیل بھی دیتے ہو ایسی اس میں مات کھا جاتے ہو. اگر پکڑے رہو گے تو اوپر نہیں پہنچ پا رہے ہو. سیڑھی کو پکڑے رہو پہنچ جاؤ گے. سیڑھی چھت پہ جانا، سیڑھی چھت پہ جانا، نہیں پہنچ پاؤ گے. سیڑھی کو چھوڑنا ہی پڑے گا. ایسے ہی اللہ تک جانا ہے اور اللہ تک پہنچنا ہے تو آپ کو باباؤں کو چھوڑنا ہی پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ڈائریکٹ کہا ادعونی استجب لکم، میرے بندو تم ڈائریکٹ مجھے پکارو، میں تمہاری ڈائریکٹ فریاد سنوں گا. ہم نہیں سنیں گے تو کون سنے گا؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو. کس سے؟ میرے بندوں سے. اگر انہوں نے گناہ کر کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تو وہ اللہ کی رحمت سے، میری رحمت سے نا امید نہ ہو جائیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اللہ نے ڈائریکٹ کہا مجھے پکارو میں سنوں گا. اچھا ایک بات بتاؤ، ڈائریکٹ تو اللہ ہی کو تم بھی پکارتے ہو، ہم مجرم کیوں ہیں؟ نماز پڑھتے ہو، کیا کہتے ہو؟ چلو نماز پڑھنے گئے، کون سے بابا کو پکارا؟ چلو یہی نیت باندھ لی، چلو چلے. اب کیا کہہ رہے ہو؟ الحمدللہ رب العالمین. چلو تیزی سے پڑھ رہے ہو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. کس کو کہہ رہے ہو؟ بابا کا تو نام نہیں آ رہا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. پھر کیا کہتے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، ہم کو سیدھے راستے پہ چلا، ہم کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے. یہ دعا آپ کس سے مانگ رہے؟ اللہ ہی سے تو مانگ رہے ہو. تم اللہ سے مانگو ڈائریکٹ تو تم مسلمان، اور ہم ڈائریکٹ کہیں اللہ مجھے بیٹا دے دے، مجھے بیٹی دے دے، اے اللہ مجھے بیٹا بیٹی دے دے، تو ہم گستاخ ہو گئے، ہم بغیر وسیلے والے ہو گئے. تم ساری چیزیں اللہ سے ڈائریکٹ مانگو تو مسلمان، اور ہم صرف بیٹا بیٹی اللہ سے، ساری چیزوں کے ساتھ بیٹا بیٹی بھی اللہ سے مانگ لے تو گستاخ، کافر. تم صرف ایک ہی چیز تو بابا سے مانگتے ہو، بیٹا بیٹی، اس کے علاوہ تمہیں کچھ دکھتا ہی نہیں ہے. جتنے بھی دھاگے بندے ہوتے ہیں دیکھ لو جا کے، بیٹا، یا زیادہ سے زیادہ لڑکیاں جاتی ہیں میرا فلاں سے چکر ہے، باپ رکاوٹ بن رہا ہے، بابا میری سن لو. یہ دھاگے بندے ہوتے ہیں وہاں پر جا کے، یہ دھاگے بندے ہوتے ہیں. تو بس یہی تو رہ گیا، ورنہ ساری چیزیں. اچھا بتائیے، مسجد میں جاتے ہو تو کیا دعا پڑھتے ہو؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. یہ دعا کس سے مانگ رہے ہو؟ اے اللہ تو میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، اے اللہ تو میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. یہ ساری چیزیں، ساری دعائیں تم اللہ سے مانگ رہے ہو ڈائریکٹ. یہ نہیں کہتے ہو کہ بابا میری یہ دعا اللہ تک پہنچا دو. یہ ساری دعائیں ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ رہی ہیں. اس وقت میں گناہگار اپنے آپ کو نظر نہیں آتے ہیں، تمہارے پاپ اور تمہارے گناہ تم کو نظر نہیں آتے ہیں، اور ہم نے صرف یہ کہہ دیا کہ اللہ 4 سال 5 سال 6 سال ہو گئے بیٹا بیٹی نہیں ملا ہے، اللہ تو مجھے بیٹا دے دے. رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما. کہنے لگے یہ وہابی ہے، یہ بیٹا ڈائریکٹ مانگ رہا، نہیں سنیں گے.
सारी दुआएं तुम डायरेक्ट मांगो तो तुम वहाबी नहीं हो, और हम सारी दुआएं अल्लाह से मांगे तो वहाबी। तुम एक चीज सिर्फ बेटा बेटी आस्थानों पे जाके मांगो और हम वो चीज भी अल्लाह ही से मांग लें। मेरे भाइयों तो गौर करो, तो तुम तो मुजरिम नहीं और हमें मुजरिम गर्दानने लगते हो। इंसाफ तो करो, सही सही मुझे बताओ तो सही। मेरे पास मैं लेके आया हूं, ये किताब है अल मलफूज, मलफूज आला हजरत, और मैं वो भी लेके आया हूं जो एक वो चिल्ला रहा है बहुत दिनों से, सीरते गौसे पाक में 4 साल से ढूंढ रहा हूं, ये मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा। मैं वो किताब भी लेके आया हूं। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारी निगाहें इतनी कमजोर भी हैं। अब इस किताब के अंदर एक वाकया देखो, ये सारी चीजें अल्लाह से डायरेक्ट मांग रहे। मस्जिद में जाने की दुआ, अल्लाहुम्मा फ़्ताली अब्वाब रहमतिक, तर्जुमा भी तभी समझ पाओगे। आय अल्लाह है मेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दे। ये हर हनफी, बरेलवी, अहले हदीस सब मांगता है ये दुआ, डायरेक्ट अल्लाह से मांग रहा है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल, अल्लाह तो हमको सीधे रास्ते पे चला, ये कौन मांग रहा है? डायरेक्ट मांग रहा है। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, अय अल्लाह मैंने अपने ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म किया है, बहुत जुल्म किया, जुल्मन कसीरा। वला यग़फिरु ज़ुनूब इल्ला अंत, और मेरे गुनाहों को तेरे अलावा कोई माफ नहीं कर सकता। फ़ग़फ़िरली, बख्श दे तू, बख्श दे। ये कौन मांग रहा है? हनफी, अहले हदीस, बरेलवी सब मांग रहा है। किससे? अल्लाह से। ये तमाम चीजें तुम अल्लाह से मांग रहे हो डायरेक्ट, डायरेक्ट। ना इस्लाम तुम्हारा जा रहा है, ना ईमान जा रहा है, तुम मुसलमान हो। और हम भी डायरेक्ट मांग रहे हैं, तो हम काफिर हैं, हम काफिर हैं। और इस किताब के अंदर एक वाकया लिखा हुआ है, जरा गौर से सुनिएगा। समंदर में, जिसको देखना हो देख ले, तकरीर के बाद आ जाए मेरे पास, मैं कल सुबह तक रहूंगा यहाँ। मेरे भाइयों जरा गौर कीजिएगा, हजरत जुनैद बगदादी, जुनैद एक समंदर को पार कर रहे हैं, दरिया को पार करना चाहते हैं, कोई कश्ती नहीं है, वो छलांग लगाए और चलने लगे, ऐसे जाने लगे, यानी समंदर में, दरिया में चलने लगे ऐसे। पीछे एक आदमी आया, उसने देखा कश्ती तो है नहीं, चल कैसे रहे। लेकिन हजरत जुनैद जा रहे थे तो कह रहे थे या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह कहते हुए वो निकल गए। उनके मुरीद ने, वो जो एक आदमी था जिसको जाना था, उसने देखा कश्ती तो है नहीं, तो उसने सोचा कि मैं भी चलूं या अल्लाह कहते हुए। तो वो कहने लगा कि अरे पीर साहब, मुझे भी दरिया से निकलना है, उबूर करना, पार करना, मैं क्या कहूं? जुनैद बगदादी कहते हैं कि तू या जुनैद कहे तो निकल जाएगा। जुनैद खुद तो क्या कह रहे हैं? या अल्लाह कहे, या अल्लाह कहो, निकल, खुद जा रहे हैं या अल्लाह कहते हुए। और उसने कहा मैं क्या कहूं? तो उसने कहा, जुनैद साहब ने, क्या कहो? या जुनैद कहो। तो वो चलने लगा, या जुनैद कहता हुआ बीचों बीच जब दरिया में पहुंचा तो उसने सोचा यार ये क्या बात है, खुद तो या अल्लाह कह रहे हैं और हमसे जुनैद कहलवा रहे हैं। उसके दिल में वसवसा आया, उसने सोचा कि मैं क्यों ना या अल्लाह मैं भी कहूं, मैं या जुनैद क्यों कहूं, मैं भी या अल्लाह कहूं। और उसने जैसी का या अल्लाह डूबने लगा। गौर करो, ये किताब तेरी, लिखने वाला मौलवी तेरा, छापने वाली प्रेस तेरी, लेकिन बेशर्मी यह है कि तूने आज तक अपनी आवाम को ये किताब नहीं दिखाई। तुमसे बड़ा बुज़दिल कौन होगा अपने मौलवी की लिखी हुई किताब दिखाने में? तुम्हें शर्म महसूस हो तुम्हें? या जुनैद कहता हुआ जा रहा है तो सब दरिया पार होता जा रहा है, निकल, और या अल्लाह कह रहा है तो डूब रहा है। और अल्लाह का नाम लिया तो डूब रहा है। इसका मतलब यह है कि नमाज में जुनैद का नाम लो तो कबूल होगी, अगर अल्लाह का नाम लिया तो मुंह पे मार दी जाएगी। यही तो मतलब हुआ। या जुनैद कहा तो निकल रहा, जा रहा, और जैसे ही उसने बीचों बीच दरिया में पहुंचकर, हाँ ये खुद तो या अल्लाह कह रहे हैं, मुझसे या जुनैद कहलवा रहे हैं, उसने भी कहा या अल्लाह डूबने लगा। कहने लगा हजरत मैं तो डूबा, मैं तो मरा। कहा कि वही कहो जो पहले कह रहे थे, या जुनैद। उसने कहा, मैंने फिर कहना शुरू कर दिया या जुनैद। निकल गया। जब समंदर दरिया पार किया तो कहने लगा हजरत मामला क्या है? तो हजरत जुनैद ने कहा अल्लाह तक डायरेक्ट पहुंच रहे हो, पहले जुनैद तक तो पहुंच जाओ, पहले जुनैद तक तो पहुंचो, डायरेक्ट अल्लाह तक पहुंच रहे हो। अगर ये हवाला तेरी किताब में ना हो तो गिरफ्तार कर,
मुकदमा दायर कर मेरे ऊपर। मेरे प्यारे साथियों, कौन से अकीदे की बात करते हो? बताओ, ये इस्लाम है? नबी अकरम के पास एक शख्स आता है और कह रहा है कि अल्लाह के रसूल, मुझे दूर का रहने वाला हूं, मैं जंगल से होकर मुझे गुजरना पड़ता है, मुझे खतरनाक जानवरों का सामना करना पड़ता है, मुझे सूरज डूबने से पहले पहले घर पहुंचना है, इसलिए मुझे कुछ नसीहत कर दीजिए, कुछ नसीहत। अल्लाह के रसूल नसीहत करते हैं, अल्लाह के रसूल उसको नसीहत करते हैं, तुम जाओ, कहा नसीहत करो, फरमाया इज़ा सअल्ता फसअलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह। जाओ, लेकिन जब भी तुम्हें सवाल करने की जरूरत पड़े तो अल्लाह से सवाल करना, व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह, और जब मदद तलब करने की जरूरत पड़े तो अल्लाह से मदद तलब करना। कानूनी तौर पर देख लो, हम कहें एक अल्लाह से मांगो तो हम काफिर हैं, तुम कहो अल्लाह को छोड़कर इनके पास जाओ तो पक्के मुसलमान हैं। यानी हम अल्लाह की तरफ बुलाएं तो हम मुजरिम, तुम अल्लाह को छुड़वाकर डायरेक्ट। आप भी वसीला पकड़ते हो, मैं भी वसीला पकड़ता हूं, फर्क इतना है, मिसालें तुम गलत देते हो। तुम कहते हो दिल्ली जाना है तो ट्रेन पकड़ोगे या नहीं पकड़ोगे, या बगैर ट्रेन के पहुंच जाओगे। मैंने तब कहा ये शरई वसीला है, लेकिन एक बात बताओ, दिल्ली की तरफ जिस ट्रेन का इंजन होगा उसी तरफ जब गाड़ी जा रही होगी उस ट्रेन पर बैठोगे तब ना आप दिल्ली पहुंचोगे, या कलकत्ता की तरफ जिसका रुख होगा उस ट्रेन पर बैठोगे तो दिल्ली पहुंच जाओगे। दिल्ली जाने वाली ट्रेन पर ही तो बैठोगे तभी दिल्ली पहुंचोगे। बस फर्क इतना है कि वसीला हम भी पकड़ते, लेकिन हमको दिल्ली जाना है तो दिल्ली वाली ट्रेन पर, तुमको जाना तो दिल्ली है लेकिन बैठे हो तुम कलकत्ता वाली ट्रेन पर। फर्क इतना है। हम कहते हैं अल्लाह तक हमको भी पहुंचना है, तुम कहते हो हमको भी पहुंचना है, तुम कहते हो बाबाओं को पुकारो यही वसीला है, हम कहते हैं अल्लाह तक पहुंचने का वसीला यह है कि तुम नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो। अल्लाह ने जो आमाल वसीला बताए इन वसीलों पर अमल करो। यानी अल्लाह तक जाना है नमाज के जरिए, है नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये अच्छे अमाल, ये वसीला है। वसीला हम भी मानते, आप भी मानते, लेकिन आपने नमाज और रोजे को वसीला नहीं माना। आपने, अब मुर्दा कह दूं तो आप मुर्दा क्यों कह दिया? आपने मुर्दों को वसीला बनाया। जिंदा है